पंडियान का मॉडल हूँ बेस्ट मॉडल आपण मतरे किसी खराब नहीं कि प्रश्न उठू जे जड़े ऑफिसर जाइकरी आपण काम जड़े भल कथा को मनोरंजन भाई ताहले जन को आम नकारात्मक कहीं मु तो जिते भल कम मु लोक मैंने सकारात्मक भल कम से निष्पत्ति नहीं किए निष्पत्ति बदलला किए आम प्रपोजिशन 1 नवीन बाबू निष्पत्ति नहीं बदल देले सस्मित पात्र नवीन बाबू को निष्पत्ति की आपन दलर सांसद बदल देले सस्मित पात्र को आपण मीडिया माध्यम जिते पचारि थे हाँ से निजे कही मु विदेश जाऊँ विदेश आसला सोना खा जो कार्यक्रम कले मुझे ठीक बोली भी कहबी ना मु आश्चर्य से एबे भी कौ कन्स्टिट्युएंसी रे कौन असुविधा अच्छी से निजे मध्य भी गोटी गोटी करी मध्य कही जो हारी गले से आप क्या दोष देते मुझे दोष क्या देवी जिते सरकार पलैला एवं मो हारियाटा एत गुरुत्व नाला मोर इच्छा था सत्यवादी लड़वा किंतु जिते बड़े नेतृत्व मत कहीदे जे निश्चित रूपे ब्रह्मगिरी तुम जितब तेणु मु ब्रह्मगिरी से अभी मुझे स्टेटमेंट देखते पांडियान दल में ना पांडियान को कथा कहीकि कहीं विभ्रांत सृष्टि करते ये जो मुख्यमंत्री जो दिन गले से नवीन बाबू को फलक को गोटे गामुछारे से बांधि दिगला ये हूँ पांडियान बाबू नवीन बाबू द्वारा परिचालित गोटे वर्ष भितर अर्थात इलेक्शन सरिबार गोटे वर्ष भितर आज दिन पर्यंत बीजेडी राजनीति रे कौन परिवर्तन आसी जेतबळे तुहाकु तुहा बयानबाजी चली सेतिकी बेले सत्यवादी पूर्वतन विधायक पुरीर जिला सभापति बिजु जनता दल जनाशुना नेता उमाकांत सामंतराय को ए संपर्क में पचारा उमाबू बीजेडी रे एते सब आसुची कथा सब एटा आपन को प्रभावित करुच्ची कि ना आज कमेंट को आपण लक्ष्य करंतु जे आपण को दलर जने नेता कहउचंती जे हारू नेता मानन को दायित्व दिया गला सप्तरथी बोली आगु कहउतला आज संगे संगे चैलेंज करुचंती तृणमूल स्तर नेता तो आपको केमती देखुचंती आपण देखो बिजु जनता दल मनोरंजन बाबू गोटे स्टेट पार्टी एवं ये दल दीर्घ दिन धरी उड़ीसा रे शासन करी आसी विशेष करी आमर सर्वप्रिय नेता नवीन पट्टनायक जी सबु बेले लोक मान को भल पाइबा एवं ओडिशा को नहीं आम देश रे गोटे मुख्य राज्य रे परिणत करवा प्रथम कार्यक्रम आज मु कहि बीजेडी शासन रु गला पर मते नवीन आमकर से गोटे कथा अच्छी आम शासन रे रहे कि शासन रे न रुए किंतु आम संगठन को गुरुत्व दबा एवं लोकंक पई आम लोकंकर वाकफ बिल संपर्क रे के निष्पत्ति नै आम तो करबा वाकफ बिल नहीं मान्य आपण तो एबे कहउछनी नवीन बाबू सब निष्पत्ति नउचंती बोधे निश्चित हां पांडियन बाबूंकर किछि भूमिका नाही किछि नाही वाकफ बिल ऊपर के निष्पत्ति सुनतु नवीन बाबू को जेते बेले राज्यसभा नेतृत्व पचारि थे नवीन बाबू निजे मध्य भी कही जे विवेक अनुसार भोट दबा पाई एवं सेठी भितरु किछि सांसद जो माने जने दि जण से माने से कथा को ठीक रूपे बुझी न पारी सांसद माने बुझी पाले निजे तांको भितरे आरोप प्रत्यारोप पर से माने व्यस्त रही एवं नेता निजे कही से कथा को निजे डाकिक समाधान करेंगे बोली नहीं मोर कह कथा वाकफ बिल एते नवीन बाबू को निष्पत्ति अनुसार बीजेडी चलुची सबु नेता तांको निर्देश क्रमे चलुचंती सबु निष्पत्ति से नउचंती ताले आमे वाकफ बिल विरुद्ध रे वोट दबा आमे भारतीय जनता पार्टी को सुहाइला भलिया काम करबा नाही एक कथाटा नवीन बाबू निष्पत्ति नहीं थिले मुना खां ठियाई करी कहिथिले मो नेता चाहुचंती वाकफ बिल विरुद्ध रे वोट दबा पाई निश्चित परवर्ती समय रे से निष्पत्ति को किए बदलेला निष्पत्ति नहीं थिले किए बदलैले किए सुनतु भोट किए का को देइछंती ए पर्यंत भी ठीक है निष्पत्ति किए नहीं निष्पत्ति नवीन बाबू निजे नहीं बदलैथिले किए बदलैछंती राज्यसभा रे
जो माने एपर्यंत नवीन बाबू निष्पत्ति नहीं फाइनाल हेई नाही हाँ किंतु नवीन बाबूंकर निष्पत्ति जहाँ थिला जोटा मुना खां कहिथिले जे आमे वाकफ बिल विरुद्ध रे जिबा विरुद्धरे जिबा नवीन बाबू चाहूचंती मो दलर नेता चाहूचंती आमे वाकफ बिल विरुद्ध रे भोट दबु तो परिवर्तन कला के निष्पत्ति नहीं परिवर्तन हैला बोली आमे कहबा केवल जो माने राज्यसभा रे सांसद देइछंती हाँ तांको भितरु केवल जने दि जण आरोप प्रत्यारोप पर अछंती ने निष्पत्ति परिवर्तन किए कला जे नहीं, आमे विवेक अनुसार भोट दबा ये निष्पत्ति लेला शुणतु समस्ते जी राज्यसभा सांसद अच्छा ये नेतृत्व नहीं आमर सस्मिन पात्र सी से ट्यूट कले समति की जे आमे समस्ते विवेक अनुसार भोट दबा हाँ का अनुसार कहे से निजे शुणतु का अनुसार से कथा मुझे कही पारि ना कारण से कथा नवीन बाबू आग को रखिंट सी सब सांसद मान डाकिकी हाँ आलोचना करेंगे एवं से तार निष्पत्ति सस्मित पात्र कोन निजे निष्पत्ति नहीं गले से कथा भविष्य में जना पड़ो कौन गोटे कथाटे जना पड़लानी कि निष्पत्ति नहीं गला आज्ञा मु आपन को कहूची ये जदि कथा पार्टीर प्रेसिडेंट निजे कहिसंती हाँ ये कथा को मो ऊपर छाड़ा मु निजे विचार करी तेणु कोन समस्त सांसद मान को डाकी पार्टी गोटे निष्पत्ति नेला आपण कहउछनी सब निष्पत्ति नवीन बाबू नियंती नवीन बाबू नहीं चंती ये वाकफ बिल विरुद्ध रे आमे विवेक अनुसार भोट दबा तो विवेक अनुसार भोट दबा निष्पत्ति नहीं चंती से निष्पत्ति अनुसार सस्मित पात्र सोशल मीडिया रे पोस्ट करिसंती तो वर्तमान प्रश्न होउची हाँ। जे निष्पत्ति नैथिला किए निष्पत्ति बदलला किए आमे प्रपोजिशन 1 नवीन बाबू निष्पत्ति नैथिले एवं बदलै देले सस्मित पात्र नवीन बाबू को निष्पत्ति की आपन दलर सांसद बदलै देले सस्मित पात्र को आपण मीडिया माध्यम रे जते बेले पचारि तेले हां से निजे कहितले मु विदेश जाउची विदेश रु आसिला पर मु तार विदेश रु आसी फेरले देबी फेरलेनी किंतु जेतु हमर सांगठनिक निर्वाचन थिला ये निर्वाचन रे जेतु समस्त व्यस्त थिले या पर निश्चित नवीन बाबू डाकी आलोचना करिवे तो आलोचना करे माने से निष्पत्ति नहीं नांते नवीन बाबू नहीं नांते नवीन बाबू गोटे निष्पत्ति नहीं छंती से निष्पत्ति होची जे आमे विरुद्ध रे भोट दबा तो निष्पत्ति बदलै दैछंती बोले आउ मझरे नहीं बदलिची बोली केमिति जानिबा निष्पत्ति नहीं तो पर वाकफ बिल को विवेक अनुसार दबा पात्र कहिसंती विवेक अनुसार भोट दबा हां एटा के भोट ता अर्थ कोन बीजेपी सपेक्ष रे जाई भोट दबा एक कथा तो विवेक मोर जहा विवेक कहबो मु से कहबी मो विवेक कहला आपन को सांसद माने सुलता देव कहले आमे अधा वोट तांकु देलु अधा वोट आंकु देलु ता माने को बीजेडी रो गोटे स्टैंड आपन को माइनॉरिटी अछंती ना नाही आपन को पूरी जिल्ला निश्चित अछंती से माने कोन कहउछ बीजेडी को वोट देबे कि नाही आबो से माने समते सब बेले बीजेडी संगे अछंती तो एबे बीजेडी की वोट दे वाकफ बिल उपरे बीजेडी नेतांको उपरे बीजेडी उपरे माइनॉरिटी माने रागिचंती कि नाही केही रागी नांती एपर्यंत भी से माने अछंती जे तांको जदी किए भी कुठारघात करूची ताले से गोटे दल सी हूँ भारतीय जनता पार्टी बीजेडी नवीन बाबू पाखे तांकर 100% भरोसा अच्छी एवं से आज दिन में भी नवीन बाबू संगे सब आपण नेता माने बयानबाजी कले तापरे भी से कहते नवीन बाबू आमर स्वार्थ को सुरक्षा कर देखो कई जड़े मुस्लिम किए जड़े कहला कि मीडिया आगे राली गले पांडियान गो बैक बोली लोक माने कहले कौन कही था नहीं नहीं मुना खा जो कार्यक्रम कले ताकू मु केबे ठीक बोली भी कहबी ना कारण दलर सुप्रीम होउचंदी नवीन पटनायक से जड़े राज्यसभा भी सांसद से निजे आसिक नवीन बाबू संगे आलोचना करि पारि थांते तो कोन जाइतला आलोचना करे निजे व्यक्तिगत भाव में जाई नाती किछि लोक को नै करी जो जाइतले हां जे माने जाइतले थिबा लोक जो माने केवल पांडियान मुर्दाबाद करिकरी सेटु आसीथिले तो उमाबो एठी प्रश्न आसुची जे आपन को दल भितर एते विरोधाभास आसुची काहे कोठी बड़ बयानबाजी काहे के आछि नेता काहे की होटल ले मेली करछ यार कारण को तांको पचरा गला से गला में चा पीवा को आसी से एते चा पिया होछ आगु तो से केता तो नवीन बाबू कहि सारि छंती शंख भवन अछि जे मीटिंग करिया कथा शंख भवन रे कर कोनोसी नेता आ होटल रे बसी के मीटिंग करिवे ना किए गारंटी गला नवीन बाबू निजे कहि छन नवीन बाबू कहले कोने माने सुनिबे निश्चित सुनिबे जदि न सुनिबे से माने नवीन बाबू तार निष्पत्ति नेबे
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଁ। ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇଛୁ ନବୀନ ଆମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛୁ। ହୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ନବୀନ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ। ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କିଏ ବା ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯଦି 25-26 ବର୍ଷ ଆମେ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଏମାନେ 26 ବର୍ଷ ପୁଣି କେମିତି ରହିଥିଲେ? ଶାସନରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା କି ଭଲ ପାଇବା। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବ। ଏଇ କଥା ଆମ ନେତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ। ସବୁବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର। କୁହାଯାଉଛି ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସବୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥାଏ। ଏ କଥା ଯଦି କାହା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ବୋଧେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କେବେଠୁ ଭେଟିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବି ମୁଁ ଫେରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ନବୀନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉଟା ଅର୍ଡର କରନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ଏବେ କଥା ହେଇନାହିଁ। କଥା ହଉନାହାନ୍ତି? ନା, କଥା ହେଇନି। କାହିଁ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭେଟେନି। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଗଲା କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ କାଳ ଡିସ୍କସନ କରିକିରି ଆସିଲି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ନିଜେ ବସେଇ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଏବେ ବି କୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ, ସେଇଟା ଦେଖ, ଆକୁ ସମାଧାନ କର। ଇଏ ହଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନଥିଲେ? ନା, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ ତ ନିଜେ କୌଣସି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଭେଟିନି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 10 ମାସ ଭିତରେ କଥା ହେଇନା? ନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ଉମା ବାବୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଥିଲେ? ନିଜେ। କାହିଁ ନେଇଥିଲେ? ନିଜେ ଡାକିକିରି ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ? ୟେସ୍, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନଥିଲେ ପିକ୍ଚରରେ? ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବି ଥିଲେ। ଆମେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁ ମତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଏଟା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳର ଯିଏ ନେତା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ହଉଛି ଆମ କାମ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା? ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, କାରଣ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବି, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ଏତେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଥିଲା। ମୋତେ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟାର ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ମୋତେ ନେତା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକଙ୍କର ଅହେତୁକ ସମର୍ଥକ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ 12-13ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ହେଲା। ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 87,000 ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବି ଆମେ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ନିଜେ 4 ଥର ଲଢିକିରି ମଧ୍ୟ ବି 87,000 ଭୋଟ କେହି ପାଇନଥିଲେ। ତାହେଲେ ହାରିଲେ ଯୋଉଟା କି କାହିଁକି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ହାରିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯିଏ- କୋଉ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ସେଟା? ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ? ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୋ ଘର ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତ ଆପଣ ଯିବାକୁ ସେଠି ପଠେଇବାର ଲଜିକ ଟା କଣ? ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମୋ ଘର ସେଠି ଥିଲା ହଁ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁନ୍ସି ପୁରା ବୁଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲଢିଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଏ ନବୀନ ଆମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏବଂ ମତେ କହିଲା ପରେ ଯେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିବ ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିବ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ। ନିଜେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବି ସେଇଭଳି ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଜିତିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି? ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ Survey. କଣ ସର୍ଭେରେ ସେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜିତିବ ହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ବି କହୁଛି ଯଦି ମତେ ସମୟ ବି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଠି ଜିତିକିରି ମତେ ବି ଥିଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯେ ଏତେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ପୁରୀ ସଦର ସେପଟେ ପୁରୀ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ? ଯେ ମୁଁ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପଳେଇଲା ଏବଂ ମୋ ହାରିବାଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା ତେଣୁ ସରକାର ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅନୁତାପ କଲୁ। ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ସିଓର ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜିତିବି ବୋଲି ନୂଆ ନିଜେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିବି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି ମୁଁ ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାତପଡ଼ା ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ମୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେଇଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଜିତିବି ବୋଲି। ତ ହାରିଗଲେ କେମିତି? ଆପଣ ତ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ଯେହେତୁ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବି ଭୋଟରେ ମୋର ଯେହେତୁ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନରେ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଏମପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଲା ଅନେକ ଭୋଟ ସବୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟି ଯାକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଏମଏଲଏ ର ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଏମପି ପାର୍ଟି ସବୁଠି 10,000 ରୁ 15,000 ଭୋଟ ମାଇନସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅରୁପ ବାବୁ ପ୍ରାୟ 6,000 ଭୋଟ ମୋଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି ଇଏ ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ଏବଂ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏବଂ ବଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 57 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ମୋର 52 ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି 2ଟି ବ୍ଲକ ଥିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 3ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ସେ 3ଟି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଚିଲିକା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଏପଟେ ପୁରୀଠୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତା ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ତଥାପି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ନା ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ଖୁସିରେ ପଳେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କୁହାହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ନେତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ଆପଣ ନେତାଙ୍କ କଥା ଏବେ ସିନା ଉମାବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଜୀବନରେ ମନ ଖୁସିରେ ଗଲେ ନା ବାଧ୍ୟରେ ଗଲେ? ନା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଲଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ମତେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ତମେ ଜିତିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସେଥିପାଇଁ ଗଲି। ତ ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପାର୍ଟିର? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁଲ ଠିକଟା ବାଛା ମୁଁ କିଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯିଏ ସଭାପତି ମତେ 100% ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆପଣ 100% ଜିତିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନରେ ବି ଜିତିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 19,000 ଉପରେ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲି
तृतीय थर मु जानी मो लोक मो पाई भगवान एवं सत्यवादी लोकंकु जो सेवा मु देइचे एवं सेमाने मो प्रति जो भली भाव आशीर्वाद एवं सहयोग करते मते केबे सेमाने हताश तो कर एबे जदि पुणी थर के इलेक्शन लड़वा कुआ जे आपण कोठु लड़िबे सत्यवादी लड़ी आउ जिबे नहीं भ्रमण ना काई जिबे निष्पत्ति निया सरीचे एबिठु निष्पत्ति कारण हेला मो जन्म माटी को मु फेरी आसे आ निष्पत्ति निया सरी गला निजे नवीन बाबू डाकिक आम दी जन को ता को संजय दास संजय भाई की मते हाँ। इटा करे कि से ब्रह्मगिरी देखुछन्ते पूरा से तांकर सब संगठन ब्रह्मगिरी करूछन्ते मु सत्यवादी सब संगठन करूछि तो एबे जदि कहउछन्ते इलेक्शन पूर्व काई कि आपण को एमती कले ठीक है तांको स्ट्रेटेजी दलर सुप्रीमो सरकार आसीबा पाई सी तांको स्ट्रेटेजी नै करी जेतेबेले निर्देश देबे हमें ताको न मानि करी हमें तांको कथा को अवज्ञा करि परबो तेणु दलर सुप्रीमो जे 26 वर्ष धरिक मुख्यमंत्री शासन कले मुख्यमंत्री अच्छा जो नेता को घरे तो आपण कोन भाबी पाउनांती 26 24 वर्ष मुख्यमंत्री हेले भी से भूल निष्पत्ति नहीं पारंती बोली भूल निष्पत्ति नेबे बोले केमिति कहबा निर्वाचन पर किछ लोक कहि पारुछन किंतु काई आगुर तो केबे भूल हेइन तांको भूल बोले केमिति आमे से कोन सा ओडिसा रा मानचित्र को आज जदि देखिबा कोन न होइছে कोन न करि पार्टी हारला काई सुनतु तार तर्जमा चली आपण की तर्जमा करना निश्चित कोन तो आमे तर्जमा करिछु कोन पाई पार्टी हला ये केवल बीजेडी रे मु गोटे कथा कहूची आमे एबे भी लोक कहउछन्ते आमे वोट दैछु आ फुट गला कौ जगन्नाथ जानत कोन करिछि बीजेपी सरकार केमिति सरकार को आसीचन्ते मु आपण को भी गोटे प्रश्न पचारुछि बीजेडी रे कोन हमर मिनी एमपी सब जगह हारी गले गोटे जेति पाइलेनी कोन करिछन्ती कोन करछे आपण पावर थिले आपण पूरा मुख्यमंत्री थिले बीजेडी रा आमे मुख्यमंत्री थिले भी सरकार केंद्र रे के अछन केंद्र सरकार आसी ओडिसा रो वोट नै गले निश्चित रूपे से तांकर कार्यक्रम करिछन्ती कोन करछे कोन करिछन्ती ता आपण तो लोकन को सुनुतबे सोशल मीडिया रे भी अंत्य बाहर ए कोन से कथा आपण तर्जमा वोट कोन फर्जरी करी आमे इलेक्शन कमिशनर को हम सभापति लेखिक देइछन्ती जोटी भोट जेतिक पोलिंग जाइछि ताटो अधिका भी गणा जाइछि ये कथा मध्य हमर जने विधायक एबे जे मध्य अछन्ती अरुण साहू से मध्य भी कहिछन्ती हमर 7 जन जाकी जे राज्यसभा सांसद सेमाने मध्य इलेक्शन कमिशनर को भेटिक मध्य तांका दाबी मध्य भी देइछन्ती तो आपन को वोट की नै थोइला ओली भाउछ जेतिकी जनसाधारण को आम शुणा को पाऊँ हाँ समस्त तंडर से गोटे कथा आम बीजेडी को भोट दें आम आश्चर्य से भोट गला कुआ ये कथा समस्त मन भितर आज दिन भी भावुँ आप भोट पाई भोट किए गला निश्चित रूपे मु तो देखिली मुझे कहूली जो दिन मु नॉमिनेशन कली ब्रह्मगिरी गोटे इतिहास सृष्टि है माने कौन आप जीती गले जीति पार्लु ना मुझे से गोटे कथा कहूँ उपासना कम समर्थक थे राली देखिक कौन आप कहे आप भोट पाइबे लोकंर गोटे स्वतः प्रवृत्त जिते इच्छा ओडिशा सारा मन पड़ जाए ओडिशा सारा ही जदि न होता आमर सब 20 रु 21 टा कि सांसद आम हारीगले 19 मसीह मोदी थे आप जीतिले 24 मसीहा बेलू मोदी अच्छा आप हारीगले से मोदी प्राइम मिनिस्टर थे आप 19 मसीह जीतिले ना इलेक्शन तो 24 मसीहा बेलू मोदी कौन कले एमती बीजेडी हारीगला कारण केंद्र सरकार क्षमतार गोटे मिछ प्रोपागंडा मिछ प्रोपागंडा अलग किंतु कथा पड़ी शुणु मिछ प्रोपागंडा भी आम दल प्रति एवं लोकों प्रति भी किसी अनुसार आघात देता ये कथा सत बारंबार मोदी ओडिशा ग्रस्त करी जो मोदी दिने पार्लियामेंट रे कहते जे जदि भल शासन शिखिबार अच्छी ताले ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को अनुकरण कर से मोदी ओडिशा आसिक नवीन पट्टनायक विरुद्ध रे प्रचार आरंभ कले एवं अनेक मिछ कथा लोक आगे रखिले एवं दलर डजन डजन केंद्र मंत्री ठू आरंभ कर दल सभापति ठू आरंभ कर समस्त आसिक एटी गोटे मिछर वातावरण कले आज मु आपण मान को सही कथा कहूँ मु तो भोट दबा कथा कहली आहरी भी गोटे पॉइंट भी कहूँ जो कथा लोकों पाक जाइए
ଆଜିର ଦିନେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ? କେମିତି ଯିବେ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେଇନି? କିଛି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଲୋକ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ, ମହିଳାମାନେ ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ଗଲା। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତାର ପରିଣାମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସେ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚିନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ କରିବେ। କଣ ଆପଣ ଭଲ କରିବେ? ବିଜେଡି ଭଲ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବୁ ଆମେ, ଆଜିଠୁ ବି କହି ରଖୁଛୁ, ଆଜିଠୁ ବି କହି ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କଣ କମ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି? ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, କୋଉ ନେତାକୁ ନେଇକିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ପରିବାର ଭଳି କିଏ କଣ କାହା ପାର୍ଟିରୁ କଣ ଫଟୋ ବାହାରିଲା, ନେତା ଅଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଦଳ ଚାଲିବ। ବିଜେପି ଦଳରେ କଣ ହେଇନି? ବିଜେପି ଦଳରେ କଣ ଆଗରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି କହୁନଥିଲେ, ହଉନି? ହଠାତ୍ କାହିଁ କହିଲେ ଏମିତି? ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ କଥା, ଏବେ ହଠାତ୍ କଣ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କଣ? ଆମର ଯଦି ପରିଚୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେ ତାଙ୍କରି କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ? ଇଲେକ୍ସନ ନାଇଁ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନବୀନ ବାବୁ କଣ କହିବେ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା କହିକିରି କେହି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତା ବୋକାମି ନୁହେଁ? ବୋକାମି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି କି? ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଦଳର ନେତା କିଏ? ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଠିକ ରୂପେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ପୁରୁଣା କଥା, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ କଲା ପରେ ହଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ନେତା ଯୋଉ ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଦଳର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ, ଆମ ଦଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି। ହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ 5T ସଚିବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ନବୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜାଗା ବହୁତ ସରକାର ଆଗରୁ ବି ଯାଇଛି, କିଏ ଦେଖିଥିଲା? କିଏ କଣ କରିଥିଲେ? ମିନିମମ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ 10ରୁ 20 ଟାଇମ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି, ଯାଇକିରି କିଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୀଠକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆଜି ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଛୁଟିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଗଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକିରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମିନିମମ୍ 20 ଟାଇମ୍ସ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକିରି ନିଜେ ବୁଲି ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇଏ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଦିନ ଗଲେ ସେଠିକି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଳକକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ସେଠି ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ସରକାର। ତ ଉମା ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ଠିଆ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ନବୀନ ବାବୁ ନେଇଥିଲେ? ଆପଣ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ? ଆମେ ତ ସେ ମଞ୍ଚରେ ନଥିଲୁ। କାହିଁ ନଥିଲେ ଆପଣ? ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଥିଲେ
ସେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ନଉ ସେ ମଞ୍ଚଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲିଥିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କର କାମ କିଛି ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର ବଡ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଫିସର କାହାର? ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବେ ମାନେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିବେ ସିଏ ନେତାଙ୍କ କାମଟା ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ଆଉ ଜଣେ କରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କିଏ କରନ୍ତି ଅଫିସର କରନ୍ତି नो କିଏ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କରିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ତାଙ୍କ ଅଫିସର ବି ତାର କରିବେ। ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଏ ତଦାରଖର ମାନେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହୁଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଅଫିସରଙ୍କର ହଁ ଅଫିସର ତଦାରଖ କରନ୍ତି ତଦାରଖ କରିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ହଁ ୟେସ୍ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଟିଂ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କଣ ଏବେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ କରନ୍ତି କୋଉ meeting? ମିଟିଂ କରିବେ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେବେ ସେ ଏକା ରହିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଯିବେନି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମେ କରୁ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ କଣ ହୁଏ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ବାବୁ- ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହୁଁ। 33ଟି ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବୋପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବାନ୍ଧିକିରି ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବାନ୍ଧିବେ ସେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏ ଇଏ ଆଖପାଖ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ 100-150 ଲୋକ ଥିଲା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତ ସେମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ଲୋକ ଆଣିଲେ ହବ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ କରୁଥିଲେ ଆଣୁଥିଲେ ଗାଁରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ବି କରୁଥିଲେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ କୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଉ ଲୋକ କୋଉ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ମଡେଲ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ ବି ମଡେଲ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣିବେ ବଡ ସଭା ହବ ଆଉ ସେଠି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ହବ ଏମିତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ବି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯିଏ ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଇ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବା ଆମର ତ ଜଣେ ଅଫିସର କେବଳ ଯାଉନଥିଲେ ନା ସବୁ ଅନେକ ଅଫିସର ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ କଣ ଜାଗା ଖୁସିଲେ କଣ ଓଡିଶା ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଆଇଏଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାନେ କଣ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ହଁ କଟକରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବଦଳିଛି ନିଜେ ତାଙ୍କ ନେତା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କିଏ ମନା କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବହୁତ କାମ ହବା କଥା ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ରହିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜଣେ ଅଫିସର ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଜଣେ କରିଦେବେ। ଭଲ କଥାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣକୁ ଆମେ ନକାରାତ୍ମକରେ କାହିଁକି ନାଇଁ ନେବା? ମୁଁ ତ ଯେତେ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ମୁଁ ସକାରାତ୍ମକ ଓଡିଶାର କଥା କହୁଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛି ସକାରାତ୍ମକ ହଁ। ଭଲ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଯାଇକିରି ସଭାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାଷଣ ଦେବା ଉଚିତ କି ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଉ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସଭାରେ ଯାଇକିରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଉଥିଲେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦଉଥିଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣୁଥିଲେ ବାସ୍ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଡେଲ ସିଏ କୋଉ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବିଜେଡି କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କହିବା ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ନାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ଏବଂ ଗାଁରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟାର ସମସ୍ୟା କଣ ସେ ସମସ୍ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଲେ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟିଟା ରହିଲା କୋଉଠି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଡେଲ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଫିସରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଡେଲ କାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଡେଲ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଡେଲ ଖରାପ ନୁହଁ ନା ପୁଣି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ବିଜେଡି ପାୱାର କୁ ଆସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯଦି ସେଇ ଭୂମିକାରେ ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ତୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଯଦି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କାହିଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ରହିଲେନି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ରହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ଚାଲୁନି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା
ଯେ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଏତେ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କାହିଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହେଇକି ପୁଣି ଭିଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଜିତିବି ସେ କାହିଁକି ପଳେଇବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ ଚାପରେ ଆସିଗଲି ବହୁ ଆଡୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ବି ଆସିଲା ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠିଲା ତାପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମଡେଲ ବେଷ୍ଟ ମଡେଲ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଆସେ କେବେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଡି ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇ ଯୋଡି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମତ ସେଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଇ ସମୟର କଥା ନାଇଁ ଆସିବ ଯଦି ଏ ମଡେଲକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣ ଏତେ 10 ବର୍ଷ ଏମଏଲଏ ରହିଥିବା ଉମାବାବୁ ଯଦି ଏଇ କଥା କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ଆପଣ ତ ପୁଣି ଦିନେ ଉପରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଆପଣ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିବେ ଯେ ଦଳ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲେ ପାର୍ଟି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିବ କି ପାର୍ଟି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରି ଚାଲିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆମର ପ୍ରତି ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଭା ସମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାରୁ ବି ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମିଡିଆ ଆଗରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଦିଟେ ବା ଲୁହ ଗଡେଇ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ନେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିବୁ ନେଇକି ଚାଲିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି ଏଟା ଭୁଲ କଥା ବିଜେଡି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବେ କୋଉ ଦଳ ଓଡିଶାରେ ସରକାରକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ବିଜେଡି ସିଏ ହଉଛି ବିଜେଡି ଏ ବର୍ଷକର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିବା ପରେ ମୋ ଗୋଟିଏ କଥା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମତେ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ କି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଏବଂ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପୁଣି ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୁର କନଫିଡେନ୍ସ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ଆମେ ଆଜି ନିଃସହାୟ ହେଇଯାଇଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ 10 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସରକାର ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ମୁଁ 30 ଦିନରୁ ପ୍ରାୟ 27ରୁ 28 ଦିନ ଯାଏ ରାତି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଲେ ଆଜି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଧିକା ଯାଇପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି କାରଣ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇ ମୁଁ 2014ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ସେଇ ସ୍ନେହ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଏବଂ ମୋ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ୟେସ୍ ଇଏ ସରକାରରେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନେତା ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ नो ଫିଲିଂସ୍ ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଲିଷ୍ଟ ଯାଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ଘର ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ରାସନ କାର୍ଡ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯୋଉ ଲୋକଟି ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଛି ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୋ କାମ ହବ ବିଜେପିର ମେମ୍ବରସିପ ନେଲେ ତମ କାମ ହବ ଇଏ ହଉଛି ଏ ସରକାରର ନମୁନା ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି
गोटे वर्ष भितर निश्चित दुखरे अच्छी कारण मु सब बेले केबे बेले नेता बोली कहबी मु सब बेले सेवक बोली कही लोकंकर सेवा होती मोर परम धर्म मु सब राति 3टा 4टा पर्यंत मु बोलू थाए श्मशान टू आरंभ करी मेडिकल टू आरंभ करी सबू बाहागर व्रतकर शुद्धकर टू आरंभ करी पारु पर्यंत मु 24 घंटा भितर उमा समेत 3 ରୁ 4 घंटा शुए सब जाक समय मु लोकंक पाई दिए एबे वर्ष हैला केते घंटा सोते एबे मो 3 मास होला मो देह खराब होइछि किंतु सेही बली भाव निर्वाचन आसिला पर मध्य मो इलेक्शन पर मध्य राति 2टा 2:30 जाके कार्यक्रम कर जेहेतु मु ये 2-3 मास होला मो 2-2टा ऑपरेशन है मो देह बहुत असुस्थ किंतु मु खूब शीघ्र मो निर्वाचन मंडल की जीवी एवं जो लोक माने मोर मु देखुची तांका आखिर लुह एवं तांका कोह ताकू निश्चिंत रूपे कारण मु निजे जानी गोटे छात्र जीवन रु संगठन को मु आसी एवं लोकंकर समस्या समाधान करबा पाई मते को सरकार रे भी आवश्यकता बेसी समय पड़े ना लड़ाई भितर मु सब बेले थाए एवं ये लोकंक पाई मो जीवन चली गले मते भी मु केबे दुख भी करबी ना। बहुत धन्यवाद उमा बाबू आपनकर मतामत पाई आपण हारिबा रो जो व्यथा कहूथिले हारिबार दुख कहूथिले आ पांड्यान को मॉडल संपर्क रे कहूथिले बिजु जनता दल केमती चली से संपर्क रे कहूथिले मु आपन को बहुत धन्यवाद देवी बहुत समय आपन देले आउ आमे अपेक्षा करिबा जे आउ गोटे वर्ष भितर बीजेडी पुणी को रूप रे आसुची आपन बहुत आशावादी अछंती सप्तरथी वर्तमान नवीन बाबू को गाइड करछंती बीजेडी को गाइड करछंती आउ एतिकी बेले विरोधाभास स्वर मध्य बिजु जनता दल रे उठिछि अपेक्षा करिबा जे बीजेडी किभଳି अंटा सळकुची किभଳି नुआ ढंग रे लोकंक पाखक आसुची बहुत धन्यवाद श्रीयुत उमाकांत सामंत।